أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام علينا أرسل المرسلين سيدنا محمد وعلى آل محمد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Dear brothers and sisters, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Thank you for joining. Today is March 1st, Alhamdulillah. Our beloved Imam Hamad Shibli, he still didn't join yet, but inshallah, our beloved brothers, Dr. Islam is with us, and he will be inshallah presenting Prophet Muhammad in the Quran. So at this moment, I would like to give the microphone to our beloved brother Islam. Go ahead, brother Islam. Thank you. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. نحمد ونصلي على رسوله الكريم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم إن الذين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Again, thank you for joining, dear brothers and sisters. This is a very simple thing what I am trying to put it in. Give me a little background. When I was young in the village, the mullahs used to give a talk on our Prophet Muhammad, saying he's made out of nur. So many misconceptions. He is not human. He can go anywhere he can do. Then, secondly, he can say that he will say Durud, he can do anything for you. Then there is that if you read one Durud on him, you'll go to Jannah. I mean, all kinds of misconception. What he, what he doesn't, what he is not, that's what we attribute to him. So what I have done, that let us see what Allah subhanahu wa ta'ala tells about his own prophet, who has created him, who has given him some work to do, has a duty, and because of which this Ramadan, the month of Ramadan, is the month of Quran, and that Quran is revealed to our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So it's a great month. That's why I have put it up here about Prophet sallallahu alaihi wasallam. So my talk is the Prophet Muhammad in the Quran. So please, the name Prophet Muhammad, peace be upon him, is mentioned in the Quran 4 times. And the
name Ahmed, a variation of Muhammad, is mentioned once. And there is also a surah named Muhammad in the Quran, chapter 47. And those are the references for Muhammad and Ahmed. And these three references says that he's a Khatamun Nabi, he's the last prophet. People misinterpret in many ways. Someone says the seal of the prophet, there will be other prophet coming. Someone says that it's Khatamun Nabi, is the last prophet. I mean, we can't take anything easily. We have to have a twist in somewhere to show our knowledge. Anyway, the last prophet and seal of the prophet, the Quran repeatedly honors Prophet ﷺ by calling him a servant. Abd, A-B-D, Abd. Allah subhanahu called him servant in so many places. As of Allah. So he is the best of the best servant. I would love to be the servant of Allah subhanahu wa ta'ala if I could be. So it says, وَإِنَّكَ لَعَلَى خَلْقٍ عَظِيمٍ. Now, in one word, we can say Allah subhanahu wa ta'ala characterized and praised and giving a title to our Prophet sallallahu alaihi wasallam. He said, وَإِنَّكَ لَعَلَى خَلْقٍ عَظِيمٍ. And you're truly a man of excellent moral character. If Allah subhanahu wa ta'ala gives a title like this, do we have to doubt anything what Allah says about him? No. But we'll see what is it. Now, what is the duty of Prophet Muhammad sallallahu alayhi wasallam? Say, Ya ayyuha rasulu, balagh ma anzala ilayka min rabbika, wa illam taf'al fama balagta wa rasul wa risalata, wallahu bi asika بيسمك من الذين إن الله لا يهدي القوم الكافرين. Allah said, O Messenger, convey what has been revealed to you from your Lord. Whatever Allah has given him, he should convey everything what Allah has given him. But, we have a concept that no, not everything is given to him. He hides something. All kinds say he hides something and keeps to himself. If you can find it out, you can know that you can go to Jannah, all kinds of things. If you do not means if you have not revealed from your Lord, if you do not, then you have not delivered his message. If you hold something to himself and did not reveal, then he has not done his work. So Allah will certainly protect you from the people in need. Allah does not hide the people who disbelieve him. We may refer about our Prophet is mentioned in the Quran 4 times. The next one. Yeah. We may refer about our Prophet sallallahu alaihi wasallam, including the future and unseen, Gayab, everything. When we take the name of Prophet, we say that he knows the unseen. He knows the Gayab. What we have to means what we don't see, he knows it. He knows the future, And if you recently I have learned some of the things from good big scholar from Bangladesh, that what our Prophet said about Syria, Israel, what will happen. 1500 years ago, he knew these things, and nobody else knew. The following reference will tell you the truth, especially did he know the future. Most of the things what we attribute to Prophet ﷺ is that he said so and so. Whether he knew these things or not, we don't care. He said so and so. Allah subhanahu is a witness. So in the next few ayah,
we are going to show what he knew. Did he know the Ghaib, the unseen? Did he know the future? And did he know the secret? Could he tell us what will happen 1500 years ago? And he told all what will happen to Syria, to Palestine, to Israel. These are all the things that are coming. We are so full that we don't read the Quran, where Allah says about his prophet. The same. 7188 says, I have no power to benefit or protect myself. Our Prophet ﷺ is saying, I have no power to benefit or protect myself. I can have lots of money if I want. I have no power to do any good to anybody else, except by the will of Allah, except by the will of Allah. If Allah wills, then I know. If I had known the unknown, if I know the unknown, I would have benefited myself enormously, and no harm would have ever touched me. I'm only a warner. I'm only a warner and deliverer of good news for those who believe. That's his job. Okay. Then it says, O Prophet, none in the heaven could la ya'lamu ma fi samawati wal ardi alim al-ghaibi illallah wa ma wa ma yas'ulun wa ayna yakuna. Say, O Prophet, none in the heavens and the earth has knowledge of the unseen except Allah. Look at the sentence. This is none in the heavens and the earth. That includes the angels, that includes Jibreel, that includes the shayateen, that includes our mullahs and all the prophets. That none in the heavens and the earth has none in the heavens and the earth has knowledge of the unseen except Allah. We will remember that what we don't see, the unseen, the Prophet has known anything, nor do they know when they will be resurrected. And many people say, oh, they know. The Prophet knows everything is still in his grave. He will come this way, that way. All kinds of gossiping. And then, verse 69, say, I am not the first messenger ever sent, nor do I know what will happen to me or you. He doesn't know what is going to happen to him. He's a messenger. He's still, we say he knows 1500 years ago, told all the futuristic things, but he said, I am not in the messenger ever sent, nor do I know what will happen to me. He doesn't know what will happen to me, to him or you. I only know what is revealed to me, and I'm only sent with a clear warning. These things are very clear. 1810, Allah says, O Prophet, I am only man like you. Say, O Prophet, Allah told the Prophet to tell us that I am only man like you. So our Prophet is only a man like you, man like us. He is not an angel. He is not a superman. He is not made out of light, and he doesn't know any future. But it has been revealed to me that your God is only one God. So whoever hopes for the meeting with the Lord, let them good deeds and associate none in the worship of the Lord. 1131. I do not say to you that I possess Allah's treasuries. He doesn't say that I have all the money for Allah's treasury or know the unseen. He doesn't know the unseen. What he doesn't see, he doesn't know anything. Nor do I claim to be an angel. Many people say that he is close to the angel, but he is not an angel. Nor do I say, but Allah will never grant goodness to those you look down upon. Allah knows best what is hidden within them. If I did, then I would truly be
one of the wrongdoers. Simply, he doesn't know the future. Even if we say we hate somebody, we cannot help anything or we can stop them anything. 509, the day Allah will gather the messengers and say, see, on the day of resurrection, they will gather the messenger. And Allah subhanahu wa ta'ala will ask them, what response did you receive? They all preach about Allah subhanahu wa ta'ala to the public. They receive the book, they preach the book. Those people who did, those messengers who did not receive the book, they follow the earlier prophet's book. They will reply, we have no knowledge. Then Allah subhanahu wa ta'ala ask them, what was your answer? Did you know what your people believe? They will reply, we have no knowledge compared to you. You alone are indeed the knower of all unseen, the knower of all unseen. Nobody knows the unseen. Now, coming to the duty of the messenger, Ya ayyuha rasulu, balagha ma unzila ilayka rabbik, wa illam yaf'alu fama yuballighta risalata, wallahu yasuhum nasa, inna allaha la yahdi al-qawma al-kafirin. Say, O messenger, convey everything revealed to you from your Lord. See the word everything, convey everything revealed to you from your Lord. It didn't hide anything. If you do not, then you have not delivered my message. This is a warning. Allah will certainly protect you from the people. Indeed, Allah does not guide the people who disbelieve. The Prophet Muhammad, peace be upon him, will complain to Allah subhanahu wa ta'ala on the day of judgment that his people deserted the Quran. He preached the Quran and he followed the Quran. He tried to make understand, explain the Quran to people. And on the day of judgment, that he will complain to Allah subhanahu wa ta'ala. What do you expect that he will do shafaya for ourselves, but instead of that, he'll complain to Allah subhanahu wa ta'ala. And what is the complaint? The complaint is very simple, that Wakala Rasulu, and the messenger said, Ya Rabbi, O my Lord, inna qawmi ittakhadhu hadha al-Qur'ana mahzura, that my Lord, my people indeed treated this Quran as a discarded thing. They did not follow the Quran, that will be his complaint. Forget about Shafa'at. If you don't follow the Quran, he's going to complain against us. So, brother and sister, just take this sentence seriously. Just take this sentence seriously. It's Allah's words. The Quran is from the Quran. It's not my word. I don't take the responsibility of anything. So, Allah subhanahu wa ta'ala warning for the Prophet not to deviate from Quran. Allah subhanahu wa ta'ala give the warning to our Prophet sallallahu so that he does not deviate, and he doesn't forget, he does not change, he does not defame the Quran. Wallahu takawwala is in Surah 69, 44. When I finish these things, please read the slide again, this ayah, 69, 44. And if he had forced, who is he? Our Prophet has forced and attributed any saying to us. Anything attributed to Allah subhanahu wa ta'ala means made up something in his name. That if he has deviated from the Quran, made us something, changes the Quran, then what will happen? Wallahu ta'ala, la akhadna minhu bil yamin. We would have certainly seized him by his right hand. Allah will seize whom? Our Prophet ﷺ by his right hand. Why the right hand? Because the right hand, all the power people have.
and then surely severe his life utterly. With the summa like atwana, like atwa means surely we will cut minhul watin, their jugular vein. Jugular vein on the two sides of our neck. If one is gone, he's dead. So Allah subhanahu wa ta'ala will cut his jugular vein. And she will severe his life artery, jugular vein. And فَمَا مِنْكُم مِّنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ. And none of you could have held us off from him. And also says that nobody can stop it. So he was not killed by cutting his arteries, so he did not deviate from the Quran. Otherwise, Allah subhanahu wa ta'ala will be lying. These verses are for I have divided these things. These verses these are for the Prophet, these three verses that he should not deviate. And then Allah subhanahu wa ta'ala extended for the believers. These verses are for the righteous. What is it? It says, and verily it is a reminder for the righteous. Those who believe, those who have taqwa, for them this is a reminder. And verily we know that there are some among you who reject our signs. Of course, there's lots of people, they don't believe in this, even if it's written in the Quran. And verily it will be source of regret for the disbelievers, because those who don't believe, it will be source of regret. They will regret in the hereafter. And 1651, and surely it is the true certainty, no doubt. So these four verses is given for our Prophet, so that he doesn't deviate, that Allah subhanahu wa ta'ala his word. And these are the verses is for the righteous people to let them to believe in it. If they don't believe, what is going to happen is written in here. Allah subhanahu wa ta'ala is mocking those who don't read the Quran and those who read the other book. I don't mention read any book. Then Allah subhanahu wa ta'ala mock at them, saying, Am lakum kitab fi tadrusun. Having a book wherein you read. Allah saying, besides the Quran, do you have another book? We say yes. So, إِنَّكُمْ فِيهِ لَعَلَّ تَحِسُونَ, that you shall surely have in it, whatever you choose. So nowadays, there is so many thousands of books in there that if you want to find anything, you'll find anything. So Allah subhanahu wa ta'ala is mocking, saying, do you have another book besides the Quran that you surely have in it whatever you choose? That's not, Allah subhanahu wa ta'ala asking you. And Allah nazzalna ahsan al-hadith kitaba mutashabiha masani. Allah has sent down the best message in the Hadith book. We thought that if it's a Hadith, then we always remember Bukhari, Muslim, all this, because we think they're the one to introduce the Hadith book. No, Allah subhanahu wa ta'ala has long time back mentioned about the Quran as the best of the best Hadith message, whose verses are mutually supporting. One verse supports the other, and many times it is repeated. Many times it is repeated. So in fact, the best of the best hadith is the Quran. The rest are up to you. Allah subhanahu wa ta'ala leaves a question for the believer. Then he leaves a question for us. The question is very simple. فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ. Then in which message hadith, besides Quran, in which message, in which hadith, then after this will they believe? So he's asking you to name the book that you'll accept besides the Quran. So please find the answer. So I have given you a job.
May Allah subhanahu wa ta'ala bless us all. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. All what I try to do, saying that Allah subhanahu wa ta'ala doesn't know the future, He doesn't see the ghaib, He doesn't know what will happen to him, and He doesn't know future. Allah says, He said. But still, most of the narrations and the Imams they write down that he predicted 1500 years ago what is going to happen, what. Even the weather, you know, that he would predict, which is not true. So think about yourself. He is a human being, best of the best human beings, and is a limited resources. Muhammad, without the Quran, is just like us. But Muhammad sallallahu alaihi wasallam, the revelation of the Quran is far better, far superior than us, and we should respect him. This is the month of Ramadan. We should think about him because the Quran was revealed to him in this month. Thank you very much. I thank you for patient hearing. I know I didn't speak very well, but thank you very much. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. MashaAllah, MashaAllah. Thank you, Brother Islam, for a wonderful presentation and a lot of, authentic references. This will be valuable to all of us, inshallah. So at this moment, I would like to go for Q&A session with the young generation. Go, Shayan, I see you unmuted. Do you have any question? Yeah, assalamu alaikum, everyone. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Just out of curiosity, a friend of mine asked me this. Can someone pray mentally? Can someone do what? Pray mentally. Mentally. Mentally train, mentally? No, pray. মনে মনে প্রে করা যাবে কিনা, মনে মনে নামাজ পড়া, মনে মনে আল্লাহ মানে এইগুলো আর কি। Oh, pray. জি। Yeah, he can do that. But Allah said in the Quran, when you pray, it should not be loud, it shouldn't be so low that we cannot hear. So pronounce your words in a way so that you can hear yourself. But nobody hears, and you just move your tongue. That's probably not the right thing. Because the Quran says, Allah says, they pray this way. That why we pray Zohar and Asr quietly? I don't know. Ask the Imams, those who do that. Because in the Zohar prayer, when you stand, you don't know what the Imam is saying, what surah he is doing, and what you do. It's a total disarray. And the Asr the same way. But who told them to do this? I don't know. Ask the Imam. I'm not the Imam. I'm not a scholar. I don't support it. I try to recite surahs so that I can hear. And it's not loud. It's not so quiet. Thank you. All right. মামুন, আমাদের ইমাম হাসান আছে। জি জি জি, ওনাকে প্রশ্ন করা যেতে পারে এ ব্যাপারে একটুখানি। আমাদের বাংলাদেশের ইমাম হাসান সাহেব, সালাম আলাইকুম। আপনি আমাকে শুনতে পাচ্ছেন? হাসান, আচ্ছা ঠিক আছে, উনি বোধহয় আবার ফোনের কাছে নেই। যাই হোক, আর কোনো কোশ্চেন, এনি আদার কোশ্চেন? হ্যালো আসসালামু আলাইকুম। জি, ওয়ালাইকুম আসসালাম। জি জি জি, আমি শুনতে পারতেছিলাম, কিন্তু ওই যে আমাদের তারাবির নামাজ এইমাত্র শেষ হলো তো। ও জি আচ্ছা 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 আচ্ছা, এটা বিল্লাহ ভাই, আপনি একটু সাজিয়ে বলেন। ইমাম হাসান, আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। সো আপনি ডক্টর ইসলামের প্রেজেন্টেশনটা শুনেছেন তো, না দেখেছেন না? না না না, আমি তারাবির নামাজে ছিলাম। আমি কিছুক্ষণ আগে লাইন 10 কাজ শেষ করে আমি আর দাঁড়ায় থাকতে পারি নাই, আমি চলে আসছি। এখন আমি এই একটু মানে শেষে অল্প একটু শুনেছি। জি আচ্ছা আচ্ছা। উনি বেসিক্যালি সুন্দর করে বলেছেন কোরআন থেকে সমস্ত আয়া নিয়ে, যে কোরআন করিম আমাদের প্রফেট সম্বন্ধে কি বলেছে।
তো সেইটা উনি অনেক অনেক আয়া নিয়ে উনি বলেছেন, the excellent character and he's just a servant. He doesn't have any power to tell us the future. All of those things Dr. Islam mentioned. So that is basically what it is. Now we are going through a question and answer session, and one of our young বিল্লাহ বাংলা আপনি বাংলা বাংলায় বলেন, প্লিজ। বাংলায় বলেন। এখন আমরা ওই প্রশ্ন উত্তরের দিকে যাচ্ছি। তো এই প্রশ্নের সময় আমাদের এক ইয়াং ফ্রেন্ড সে প্রশ্ন করেছে যে নামাজটা মনে মনে পড়া যাবে কিনা। ও মানে বলেছে প্রে মনে মনে করা যায়, প্রে করা, দোয়া দোয়া নামাজ দোয়া। ধরুন নামাজ এটা মনে মনে করা যাবে কিনা। তো ডক্টর ইসলাম এই উত্তরে বলেছেন যে আল্লাহ কোরআনে বলেছেন যে নামাজ প্রেয়ার করার সময় উই শুড নট বি, আমরা খুব লাউড হতে পারবো না, আবার খুব কি বলবো এটাকে নীরব আস্তে আস্তে অল্প শব্দ করেও বলতে পারবো না, মাঝামাঝি একটার মধ্যে থাকতে হবে। আহ, তো কিন্তু উনি জানেন না যে কেন জোহরের নামাজ তারপরে আসরের নামাজ আমরা কোনো ইমাম কিছু বলে না, শুধু গোপনে মানে সিক্রেট হচ্ছে, উনি কিছু বলছেন না। তো এই ব্যাপারে একটু আমাদের একটু ইয়ে আছে, প্রশ্ন আছে, আপনার কি উত্তর এই ব্যাপারে যে কেন আমরা জোহরের নামাজ আসরের নামাজ ইমাম আসতে পড়ে, মানে আসতে পারে মানে কি, মানে পড়ে নাকি জোরে পড়েন না? শব্দ করে না, মুসলিম ভাই কিছু বলবেন আরো? আমি বলছি জি, শব্দ থ্যাংক করে ইউ না আর থ্যাংক কি। ইউ শব্দ করে না, শব্দ শব্দ থ্যাংক করে। ইউ থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ জাযাকুমুল্লাহ জাযাকুমুল্লাহ। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার দরবারে আমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি, শুকরিয়া আদায় করছি যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদেরকে রমাদান আল মুবারক দান করেছেন। আমিন। এই রমাদান আল মুবারকে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদেরকে কোরআনুল কারীম নাজিল করেছেন। আর কোরআনুল কারীম হলো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাস্তব জীবন। আহ, আহ, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনের প্রত্যেকটি অংশই কোরআনের বহিঃপ্রকাশ। কোরআনুল কারীমে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তাই বলেছেন, একটু মেহেরবানি করে আপনারা এই কথাটাকে, এই কোরআনুল কারীমের এই আয়াতে কারিমাটাকে করতে পারেন। সেটা হলো মা আতাকুমুর রাসূলু ফাখুযু ওয়া মা নাহাকুম আনহু ফান্তাহু। মা আতাকুমুর রাসূলু ফাখুযু, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমাদের জন্য যা নিয়েছেন, এনেছেন, দিয়েছেন সেটাকে তোমরা আঁকড়িয়ে ধরো। ওয়া মা নাহাকুম আনহু ফান্তাহু, তিনি যেটা নিষেধ করেছেন, তিনি যেটা বারণ করেছেন সেটাকে তোমরা ছেড়ে দাও, সেটাকে তোমরা মানে করো না, সেটাকে তোমরা গ্রহণ করো না। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হলো ইসলামের বাস্তব প্রয়োগকারী। তিনি যেভাবে সালাত আদায় করেছেন, তিনি যেভাবে সিয়াম আদায় করেছেন, তিনি যেভাবে হাজ আদায় করেছেন, তিনি যেভাবে যাকাত আদায় করেছেন, যেভাবে শিখিয়েছেন, সেটাই ইসলাম, সেটাই কোরআনের বাস্তব প্রয়োগ। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে সালাতের ইমাম ছিলেন যতদিন তিনি হায়াতে ছিলেন। শেষ মুহূর্ত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে তিনি সামনে দিয়েছেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফজরের সালাত, মাগরিবের সালাত এবং ইশার সালাত জোরে কিরাত পড়েছেন যেন মুসল্লিরা শুনতে পারে। আর জোহরের সালাত এবং আসরের সালাতে কিরাত তিনি নীরবে পড়েছেন, আস্তে পড়েছেন, যেটা মুসল্লিরা শুনতে পারে না। এটার কারণ বিভিন্ন জন বিভিন্ন ভাবে বলে, সেটা যুক্তি দিয়ে, বাট কোরআন থেকে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদিস থেকে সরাসরি কোনো প্রমাণ নাই। রসুল যেভাবে করেছেন ওইটা ইসলাম। রসুল কেন করেছেন সেটা অনেক ক্ষেত্রে, যেমন মনে করেন এখানে যারা আছেন সবাই ম্যাচিউরড, সবাই বড়, সুতরাং হাসি তামাশার জন্য বলছি না। যেমন আমরা যখন বায়ুপথ দিয়ে গ্যাস নির্গত হয় তখন আমরা অজু করি। কোরআন এবং হাদিসের কি যুক্তি আছে এটার? যুক্তি হলো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন যখন বায়ুপথ দিয়ে গ্যাস নির্গত হয় তোমরা অজু করে নাও। ঠিক আছে?
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম করেছেন, আমাদেরকে বলেছেন, কিন্তু কোনো মানে যুক্তি তর্ক এখানে কাজ করবে না। অনুরূপভাবে সালাত 4 রাকাত জোহরে, 3 রাকাত 4 রাকাত আসরে, 3 রাকাত মাগরিবে কেন? যেটা আল্লাহ পাক বলেছেন, এখানে কিন্তু আল্লাহ পাক 3 রাকাত বলেন নাই। কোরআনুল কারিমে কোথাও 4 রাকাতের কথা বলা নাই, কোথাও 3 রাকাতের কথা বলা নাই। এটা রাসূল 3 রাকাত পড়েছেন, আমরা 3 রাকাত পড়ি। রাসূল 2 রাকাত ফজর পড়েছেন, আমরা 2 রাকাত ফজর পড়ি। রাসূল আসর জোহর 4 রাকাত পড়েছেন, আমরা পড়ি। কোরআনুল কারিমে এই কত রাকাত, কোন রাকাতে জোরে হবে, কোন রাকাতে আসতে হবে, এটা শিখায় নাই। আমি জানি না পরিষ্কার বলতে পারছি কিনা। এশার নামাজে 2 রাকাতে জোরে কিরাত পড়ি, শেষের 2 রাকাতে আমরা সূরা ফাতিহা মনে মনে পড়ি। এটা কোরআন কোথাও শিখায় নাই। এটা নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম শিখিয়েছেন, সাহাবায়ে কেরামরা অনুসরণ করেছেন, এইভাবে কিয়ামত পর্যন্ত অনুসরণীয় হয়ে থাকবে। বাট কোরআনে কোথাও এটা উল্লেখ করা নাই। মূল কথাটি হলো, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইসলামকে আমাদের সামনে যেভাবে তুলে ধরেছেন, ওটাই গ্রহণ করা ইসলাম, কোরআনের নির্দেশ। ওটা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেটাকে নিষেধ করেছেন, ওইটা বর্জন করাই কোরআনের নির্দেশ। নিশ্চয়ই আমি বুঝায় বলতে পারছি কিনা জানি না। ধন্যবাদ। হ্যাঁ, আমি বলছি ইমাম সাহেব শুনেন, এর আল্লাহ বলতেছে যে তুমি হয় জোরে পড়ো, বা সামান্য জোরে পড়ো, বা এত আস্তে পড়ো না। ওনার আদেশ করে ডিনাই করে আমার প্রফেসর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে করলে যে আমি আস্তে পড়বো, এটা হয় নাকি? এটা কি ইসলাম হয়? ভাই, না ঠিক আছে, আমার মনে হয় যে অনেক ইউনো থটস আছে আলহামদুলিল্লাহ, বাট উনি যেটা বলেছেন ওনার পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে উনি কয়েকটা এক্সাম্পলও দিয়েছেন। তো এখন উনি যেটা অজুর ব্যাপারে যে এক্সাম্পলটা দিয়েছেন, এটা আপনি কিভাবে আমরা করব, বিশ্লেষণ করব ইসলাম ভাই? আমরা যে অজু ভেঙে গেলে যে আমরা অজু করি, এটা কোরআনে এটা এটা তো কোরআনে নাই উনি বললেন। আপনি কি কিছু জানেন, কিছু আছে কোরআনে ওটার ব্যাপারে? সূরাতুল মাইদা 4 নম্বর আয়াতে দেখলেই হয়। ওখানে বলছে সেটাই বলছি। ওযু, ওখানে সোজা লেখা আছে নামাজে দাঁড়ানোর আগে তুমি অজু করে দাঁড়াও। এখন আমরা এক অজু দিয়ে তিন নামাজ পড়ি। কাজেই অজু ভাঙার সময় কোথায় রে ভাই? আপনি অজু করবেন এবং আপনি নামাজে দাঁড়াবেন। তার মধ্যে যদি পায়খানা প্রস্রাব হয়, তাহলে আপনি আবার অজু করবেন। কিন্তু বাতাস হলে অজু করতে হবে, কোথাও লেখা নাই। স্যার ডক্টর ইসলাম স্যারকে, স্যার আমি ধন্যবাদ। আমি ওই কথাটাই কিন্তু বলছি স্যার, আমি ওই কথাটাই কিন্তু বলছি যে বায়ুপথ দিয়ে গ্যাস ফর্ম করলে অজু করতে হবে, কোরআনে কোথাও বলা নাই। কিন্তু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেছেন, সাহাবায়ে কেরামরা করেছেন, আমরা করি। এই জন্যেই আমি আপনার এই কথাটা এখানে উল্লেখ করেছি, অন্য কোনো কারণে নাই। কোরআনে জি কিন্তু জি উল্লেখ করা নাই। জি জি, এটা আমি উনি কথাটাই বলেছেন, বলছি। হ্যাঁ। থ্যাংক ইউ, অনেক থ্যাংক ইউ। কিছুই আমরা মনে করেন যে করি, কোরআনে বা এই যে আরেকটা জিনিস, এটা আমাদের বোঝার জন্য ইসলাম ভাই, হয়তো আপনার কাছে রেফারেন্স গুলো আছে, এই জন্য আমি জিজ্ঞেস করছি। যেমন নামাজ আমরা যে মাগরিব 3 রাকাত পড়ি, আমরা ফজরে যে 2 রাকাত পড়ি, এইটা কি কোরআনে আছে যে তুমি ফজরে দুই কোথাও রাকাত নাই। আমি নাই মামুন নাই নাই। বলি, নামাজের পুরা বিবরণ কোনো হাদিসে, কোনো একটা হাদিসে পুরা বিবরণ আছে এরকম হাদিসে নাই। এই টুকরা এখান থেকে, আরেক টুকরো এখান থেকে, এটা ওইখানে, এটা ওইখানে, এগুলো করে জয়েন করে নামাজ বানাইছে। আচ্ছা আচ্ছা, আমি আমি এখন যেটা প্রশ্ন ডক্টর করছি। ডক্টর আমি ডক্টর ইসলাম স্যারকে এখানে বলছি, স্যার আমরা যদি শুধু কোরআনকে ফলো করি, তাহলে নামাজের গুরুত্ব কিন্তু আমরা পাবো না। কারণ কেন 5 পাবো না? ওয়াক্ত নামাজ ধারাবাহিকভাবে কোরআনে দেওয়া হয় নাই। না, 5 আমি ওয়াক্ত তো নামাজ পাঁচ ধারাবাহিকভাবে ওয়াক্ত কোরআনে দেওয়া হয় নাই। আমি তো বিক্ষিপ্তভাবে, বিচ্ছিন্নভাবে, আলাদা আলাদা ভাবে দেওয়া হয়েছে। তাও হ্যাঁ, আবার 5 ওয়াক্ত ওইভাবে পাওয়াও যাবে না। তো যদি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে আমরা সামনে আনি, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে যদি আমরা বাস্তবায়ন করতে চাই, তাহলে নামাজের পরিপূর্ণতা আমরা পাবো। থ্যাংক ইউ। ভাই নামাজ পড়তে আপনাকে বলছে বসতে হবে, রুকু দিতে হবে, সিজদা দিতে হবে। এরপর আপনি কি পড়লেন না পড়লেন, এগুলো কোনো হাদিস নেই, কিছু নেই। আস্তাগফিরুল্লাহ, আস্তাগফিরুল্লাহ। আস্তাগফিরুল্লাহ, এটা কি বলছেন আপনি? আচ্ছা, আমি একটু না, ইমাম ইমাম আস্তাগফিরুল্লাহ। বাংলাদেশের ইমাম সাহেবকে একটু জিনিস জানতে চাচ্ছি বা জানাতে চাচ্ছি যে জি, আসসালামু আলাইকুম ওয়া ওয়ালাইকুম রাহমাতুল্লাহ। আসসালাম।
এই রসুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের যে নামাজ শিখিয়েছেন, তার সাহাবীদের শিখিয়েছেন, তিনি কিন্তু জিব্রাইল আলাইহিস সালামের মাধ্যমে শিখেছেন, বা জি জিব্রাইল আলাইহিস জি সালাম জি এসে তাকে শিখিয়েছেন। নামাজ শিখিয়েছেন। এই- প্র্যাকটিক্যাল হ্যাঁ প্র্যাকটিক্যাল শিখিয়েছেন, হ্যাঁ বাস্তবায়ন এটা শিখিয়েছেন। এটা এটা যদি আপনি একটু বলে দিতেন তাহলে আরো আমি এটা আম- পোক্ত হতো। আমি আমি কিন্তু একেবারে ডক্টর ইসলাম স্যারকে অ্যাড্রেস করে সরাসরি বলছি যে আপনি যদি শুধু কোরআনকে ফলো করতে চান তাহলে কিন্তু নামাজ 5 ওয়াক্ত আপনি ধারাবাহিকভাবে পাবেন না, পাওয়ার সুযোগ নাই। আমি 3 তো রাকাত, জানি 5 রাকাত, 4 রাকাত এটার তো প্রশ্নই ওঠে না। আমি তো কিন্তু জানি আপনি যদি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কোরআনের ওই আয়াতে কারিমার দলিল হিসেবে গ্রহণ করেন যে রাসূল যেটা করেছেন তো এটা তোমরা গ্রহণ করো, আর রাসূল যেটা ছেড়ে দিয়েছেন তোমরা এটাকে ছেড়ে দাও, আমরা তো তাহলে তাই আপনাকে করি, আমরা তো তাই 5 করি। ওয়াক্ত নামাজ পড়তে হবে এবং 2 রাকাত ফজর, 4 রাকাত জোহর, 4 রাকাত আসর, 3 আমার রাকাত প্রশ্ন মাগরিব, হলো 4 রাকাত এসা আপনি পড়তে একটা হবে। হাদিস দেখান না যেখানে নেই, আমরা নামাজের এই কোনো তর্কে বর্ণ যাচ্ছি না। আছে। ইসলাম ভাই, আমি একটু যদি জিজ্ঞেস করি আপনাকে একটুখানি, এমনি জাস্ট আমার কিউরিসিটি থেকে, আপনি এগুলো ফজরের নিয়ে আসলে বিতর্ক করা ঠিক না, আমি মনে করি এগুলো নিয়ে ফজরের বিতর্ক করা নামাজ ঠিক না রমজানের দিনে। না আমি একটু জিজ্ঞেস মামুন, আমি করি। একটু কথা বলি। জি জি এই সম্বন্ধে আমরা বহুবার ডিসকাস করেছি মামুন। জি জি সুতরাং এজন্য আমি দেখুন যে এটা এটা এখানে কন্টিনিউ না করাই ভালো, এটা আমার এটা নিয়ে সাজেশন। আমরা আমার কন্টিনিউ করবো না। আমার 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 মনে হয় মোসলে স্যার সুন্দর বলেছেন, খুবই সুন্দর কথা বলেছেন যে মাসআলা নিয়ে আমাদের আলোচনা জরুরি, খুব বেশি জরুরি। আমরা এই বিতর্কের মধ্যে না যাই, শুধু কোরআন সম্পর্কে ইসলাম স্যার যতটুকুন বলছেন ওইটুকুন ওনার স্যার কাছ থেকে আমরা নিয়ে নেই। জি আর জি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদিস থেকে সহিহ হাদিস, খুব ছোট ছোট হাদিসের কিতাব আছে। রিয়াজুস সালেহিন একটা সহিহ হাদিসের কিতাব আছে, রিয়াদুস সালেহিন, একদম সহিহ হাদিস, ওর মধ্যে কোনো দুর্বল হাদিস নাই। যারা বড় বড় বুখারী না কিনতে পারেন, না পড়তে পারেন, রিয়াদুস সালেহিন আপনারা মনে রাখতে পারেন। এই কিতাবটা কিন্তু সহিহ হাদিস। আপনারা এখান থেকেও সালাত সম্পর্কে, সিয়াম সম্পর্কে, জাকাত সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করতে পারবেন এবং এটা সম্পূর্ণ দলিল ভিত্তিক। আমরা কোনো অবস্থাতেই যেন এই জিবরিল আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে মানুষের আকৃতি নিয়ে আত্তাহিয়াতুর অবস্থায় হাঁটুতে হাঁটু মিলাইয়ে রাসূলের সামনে বসেছেন, রাসূলকে প্র্যাকটিক্যাল শিখিয়েছেন, বলেছেন। এজন্য এটাকেও কোনোভাবে উপেক্ষা করার কোনো সুযোগ আমাদের নাই। থ্যাংক ইউ। ও বইটা আমার কাছে আছে, রিয়াদুস সালেহিন। অনেক 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 গ্রহণযোগ্য কিতাব, অনেক খুবই ভালো কিতাব। আচ্ছা আচ্ছা, আর মামুন, আমি একটা কমেন্ট করতে পারি? বুখারী শরীফ হাদিস, জি রাইট? রিয়াদুস সালেহিনের মধ্যেও বুখারীর হাদিস, জি জি জি, থ্যাংক ইউ, বুখারীরই হাদিস। বুখারী বুখারীরই, শরীফের জি। হাদিসে ইট ইজ ক্লিয়ারলি রিটেন, আমরা যেভাবে নামাজ পড়ি রাসূলুল্লাহ এই জন্য পড়ছে। তার আমরা 3 রাকাত মাগরিব করি, 4 রাকাত এশা কেন? নোবডি আস্ক দ্যাট কোশ্চেন টু রাসূলুল্লাহ। কারণ এটা ওই সময় কালচারে ছিল, রাসূলুল্লাহ নামাজ যেভাবে পড়ে everybody will pray like that. Nobody ask him those questions. If Now, somebody asks that question, there would be answer. আর একটা It is a কারণে Bukhari তাকে Sharif কোশ্চেন hadith, করা silent হয়নি answer. এই জন্য যে সবাই জানতেন যে ওনাকে জিবরিল আলাইহিসসালাম নামাজ শিখিয়েছেন এবং যেভাবে ওনাকে শিখিয়ে দিয়েছেন ওইভাবেই উনি নামাজগুলি Exactly. করেছেন। শুধু নামাজ Can I কেন, interject? মামুন ভাই, সবকিছু। শুধু নামাজ কেন, সবকিছু, এবং কোরআন মামুন ভাই, শুধু নামাজ কেন, কোরআন তো আমরা জিবরিলের মাধ্যমেই রাসূলের কাছ থেকে পেয়েছি। এগ্রিড শুধু নামাজ কেন, একেবারে সর্বপ্রথম আয়াত ইকরা বিসমিক থেকে শুরু করে সর্বশেষ আয়াত পর্যন্ত আমরা তো জিবরিলের মাধ্যমেই নবীজির কাছ থেকে পেয়েছি, শুধু নামাজ না, সব। আমার মনে হয়, just to be fair with our young generation, I want to just translate it a little bit, the summary of what discussion was happening over here. Alhamdulillah. মামুন, আমি তার আগে একটু কমেন্ট করতে চাই যাতে করে এটা বেনিফিশিয়াল হবে আমাদের ইয়াং Okay, go ahead. এটা নিয়ে কিন্তু এই যে জোহরের নামাজ এবং আসরের নামাজ কেন সাইলেন্টলি পড়ি আমরা, তো এটা নিয়ে কোনো একবার ইমাম শিবলি আমাকে বলেছিলেন টু ইনভেস্টিগেট দিস, ইনফ্যাক্ট। তো আমি একটু ইনভেস্টিগেট করেছি। সেটা হলো আমাদের কোনো হাদিস অথবা কোনো রকম রেফারেন্সে আমি এটা পাইনি যে কেন জোহরের নামাজ এবং আসরের নামাজ আমরা সাইলেন্টলি পড়ি। তারপর আমি খুঁজে খুঁজে পেলাম একটা ফতোয়া পেলাম ফ্রম সৌদি আরবিয়ার মুফতি
ওনার নামটা আমি ভুলে আমি নাম মনে আছে আমার, আলবাস মনে হয়, খুব সম্ভব আলবাস। তো উনি বলেছেন যে এর আগে কিন্তু এটা সম্বন্ধে কোনো ব্যাখ্যা পাওয়া যায়নি আর কি। এর আগে উনি বলেছেন যে এটা খুব সম্ভবত ওই সময় ওটাকে সাইলেন্ট করতে বলেছে, যে বিকজ অফ দি শত্রুরা অনেক সময় শুনবে যে এরা নামাজ পড়তেছে বা কিছু, তখন ইউ ডু নট গিভ ইট আউট টু দ্য টু ইউর এনিমিজ। হ্যাঁ, তো এই জন্যে দ্যাট ইজ দ্য মেইন রিজন যে ওই সময় কি বলেছে যে এগুলো তুমি হয় এগুলো সাইলেন্টলি পড়ো। হাউএভার উনি এটাও বলেছেন ওখানে যে এটার কোনো, তুমি যদি সাইলেন্টলি না পড়ো, তুমি যদি শব্দ করে পড়ো, দ্যাট ইজ অলসো ওকে। হ্যাঁ, যদি তোমার জন্য কোনো ডেঞ্জার না থাকে যে কেউ তোমার কথা শুনে তোমাকে অ্যাটাক করবে বা কিছু, ওই ডেঞ্জার যদি না থাকে তাহলে তুমি এটা শব্দ করেও পড়তে পারো। এটা হলো, আমি খুব সম্ভব সরি আমি একটু হাত দিই আপনার এখানে, সরি যদি কিছু মনে না করেন। হ্যাঁ, বলেন। ইসলামের প্রথম যুগে যদি হয় তাই ওইটা আব্দুল্লাহ বিন বাজ বলছেন আপনি। আব্দুল্লাহ বিন বাজ উনি সৌদির ধর্মমন্ত্রী ছিলেন এক সময়, খুব বড় সৌদির সংস্কারক ছিলেন একজন। বিশেষ করে এই যে মানে কবরগুলি যে শেষ করে দেওয়া হয়েছে, সমান করে দেওয়া হয়েছে, এটা আব্দুল্লাহ বিন বাজের সময় করা হয়েছে। তো ওনার ফতোয়াতে এটা করা হয়েছে। তা আমি যেটা বলছি, যদি ওনার এই কথা যুক্তিসঙ্গত হয়, সেটা হলো ইসলামের প্রথম যুগে। কিন্তু মক্কা যখন বিজয় হইল, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মদিনার দায়িত্বপ্রাপ্ত হলেন, মদিনার স্টেট নবীজির কথায় হুকুমে চলতে থাকলো, তখন তো সত্য ছিল না। তাহলে তো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন জোহর আসর জোরে জোরে পড়তেন, বাট রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত কখনোই জোহর আসর তিনি জোরে কিরাত পড়েন নাই। সুতরাং ওই যুক্তি এখানে কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য হবে না। থ্যাংক ইউ। আমি যেটা জানি, একবার উনি পড়েছিলেন জোহর আসর জোরে, সেটা আমার মনে হয় রোমান সাম্রাজ্য থেকে কোনো যুবরাজ ছিলেন, তাকে শোনার জন্য তিনি দেখতেছিলেন কিভাবে ইসলাম প্রচার হয়। তো হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন, উনি সেই জোহর আসর জোরে পড়েছিলেন। এটা আমি শুনেন এখানে একটা ছোট্ট কথা বলতে হয়। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করেছেন, ওটা দলিল না, ওটা প্রমাণ না যে ওটা সব জায়গায় করতে হবে। একটা বিশেষ ব্যতিক্রম কোনো একটা প্রয়োজনে যদি হয়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একাধারে 5 ওয়াক্ত নামাজ কাজা করেছেন খন্দকের যুদ্ধে, একাধারে 5 ওয়াক্ত। ওইটা কোনো দলিল না, ওইটা হলো উম্মতের জন্য একটা শিক্ষা। বিশেষ প্রয়োজনে তোমারও নামাজ কাজা হবে, তোমাকেও নামাজ কাজা পড়তে হবে। কিভাবে পড়বা আল্লাহ পাক নবীজির মাধ্যমে শিখিয়েছেন। নবীজি 5 ওয়াক্ত কাজা করেছেন, আমি 5 ওয়াক্ত কাজা করব। নবীজি দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করেছেন, আমি দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করব না, এটা কোনো দলিল না। এটা হলো বিশেষ প্রয়োজনে নবীজি শিখিয়েছেন। ধন্যবাদ। মাশাআল্লাহ, মাশাআল্লাহ। Very good, very good, very good. Mamun, can I? Yeah, go ahead, Hassan bhai. I'm so sorry to interject. Yeah, please go ahead. I think we started something with the question from Shayan. So can I go back to that same question? I'm not sure. So I'd like to have Shayan explain. Did he got the answer? Because I thought that he was asked by one of his friend, mentally namaz পড়া যায় কিনা। তো মেন্টালি তো আমরা যে অ্যান্সার শুনলাম, মনে মনে কোরআন শরীফ পড়া, মনে মনে দোয়া দরুদ পড়া, তো obviously possible. But I don't know whether he meant he's okay with that one, or he also wanted to find out even নামাজ পর্যন্ত মনে মনে পড়া যায় কিনা, এটা মিন করে কিনা, if you could find out. সুন্দর কথা। Shayan, is your question was just the recitation in mind, or you mean the regular prayers, 5-time prayers in praying in the mind? Reciting prayer in mind. Oh, no, you said that quietly. You said the praying quietly. So Right. we're a little confused. What do you mean by praying quietly? This means any pray like some recitation from Quran or some dua, or you meant the real prayer? Zohar Asr, What did you mean really? Yeah, I think I was referring to like the real prayer in that case. Oh, okay. So Okay. I think that's what I thought. That's what I thought, and I don't think we talked about it at all. Okay, so real prayer, which means that you mean Namaz. I think we got the right. Yeah, our discussion was the right track. I don't think we answered that question. মামুন, তুমি কেন ইংরেজিতে বলো না কেন একটু, so that he understands what we are summarize that.
না না এই বাট প্রশ্নের উত্তর আমরা পাই নাই এখনো না ইমামের না কাছ হাসান থেকে ভাই আজকে Exactly, আবার correct. চেষ্টা exactly. We Hassan did Bhai not. is correct. আমরা We এইটার did not এটার get উত্তর that এখনো answer আমরা at all. পাইনি. So Islam Bhai, do you know anything about this? About the real 5 times prayers? Can somebody do it? You know, মনে মনে পড়তে পারবে? আম- আমি পাই নাই। আমি আচ্ছা কোরআনে আচ্ছা পাইছি এটা, কিন্তু হাদিস আমি পাই না যে তোমরা মনে মনে করো। কেন আচ্ছা ঠিক আছে। আমি Now জানি না। Imam from No, Bangladesh, yeah, আপনি কি একটু জানেন? I think, no, okay, so according to Quran and Hadith, you should pray standing the way we do it. If you cannot do that, you can do by sitting. If you cannot do that, you can do it by lying on the bed. If you cannot do that, then exactly what he's saying. You can recite Ishara, they call it by Ishara. So those are the options given to us, given the circumstance. Yes, agree. Right? Yeah. That I know also. And Imam, Bangladeshi Imam, আপনি কারেক্ট করতে পারেন যে জি, মনে মনে আমি কি কিছু নামাজ পড়া যায়? আমি ওইটা বলছি খুব স্পষ্ট করে, সম্ভবত আমি বলতে পারছি এবং আপনারা বুঝতে পারছেন। সেটা হলো যে একজন পুরুষ প্রাপ্তবয়স্ক সে সালাত আদায় করবে জামাতের সাথে মসজিদে গিয়ে। এটা হলো রাসূলের সুন্নাত, রাসূলের নিয়ম। যখন সে মসজিদে গিয়ে সালাত আদায় করবে ইমামের পিছনে, তখন তো সে মনে মনেই পড়বে, তখন তো তার জোরে জোরে পড়ার সুযোগ নাই। একটা পার্ট গেল, একটা পার্ট। সে জামাতে যাচ্ছে না, মসজিদে যাচ্ছে না, কোনো কারণবশত অফিসে হোক, তার রুমে হোক, তার বাসায় হোক, সে পড়ছে। তখন সে সেটা যেভাবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পড়েছেন, জোহর, আসর আস্তে আস্তে, ফজর, মাগরিব, ইশা একটু একটু আওয়াজ। কতটুকুন আওয়াজ? যতটুকুন আওয়াজ সে নিজে কানে শুনতে পায়, নিজের কথাটা নিজের কানে শুনতে পায়, এতটুকুন আওয়াজ করে হলেও তাকে এতটুকুন লাউডলি হলেও তাকে করতে হবে ফজর, মাগরিব, ইশা। এরপরে কথা হলো, যদি সে সেটা না করে, যদি সম্পূর্ণটাই মনে মনে ধীরে ধীরে পড়ে, তাও কিন্তু তার নামাজ হবে। নামাজ হবে না তা কিন্তু না। আল্লাযীনা ইয়াযকুরুনাল্লাহা কিয়ামান ওয়া কুউদান ওয়া আলা জুনুবিহিম। আল্লাহর ইবাদত যদি কেউ দাঁড়িয়ে করে, বসে করে, শুয়ে করে, সবটাই আল্লাহ পাকের কাছে গ্রহণযোগ্য হবে এক কথা হলো প্রয়োজন অনুসারে। আওয়াজ দিয়ে পড়া আর দাঁড়ায় শোয়া পড়া, এটা কি এক জিনিস হলো? কোনটার সাথে না না কোনটা? না, আমি বলছি যে প্রয়োজন অনুযায়ী, যখন যদি কেউ দাঁড়িয়ে পারে না, সে বসে পড়বে। আপনার প্রয়োজন বাইর করবেন কোথায় গিয়ে জানে? ইউ ডোন্ট সি দ্যাট ইউ আর গোয়িং এগেইনস্ট দ্য উইল অফ আল্লাহ। সরি স্যার, একজন লোক পায়ে সমস্যা, সে তো দাঁড়াই পারতেছে না, সে বসে পড়বে। যে লোকের বসে পড়ার সুযোগ নাই, সেই ইশারায় পড়বে, আমি সেটা বলছি আর কি। না কথাটা সেটা না, জোরে পড়বে না আস্তে পড়বে, এটা বসা আমি জোরে এবং আস্তে বলছি। যদি কেউ একা একা পড়ে, সে আস্তে পড়তে পারে। মামুন, আমি এটা বলি, এই আমাদের আমেরিকার পরিবেশে আর কি, মনে করো আমি অফিসে কাজ করি এবং আমার সেখানে নামাজের কোনো মসজিদ নাই, এবং আমার অফিসে আমার একই অফিসে আমার অফিস মেট আছে, সেও আছে, তাই না? তো সেখানে আমার তো অন্য কোনো উপায় নেই নামাজ পড়ার। তো সেখানে আমি যদি মনে মনে পুরোটাই পড়ি, তা আমি কমন সেন্স থেকে বলছি আর কি, এটা আমি কোনো হাদিস বা কোরআনে দেখি নেই। সেখানে আমার অন্য কোনো উপায় নেই, আমি রুমের মধ্যে আছি, সেখানে সেই রুমে আরো লোক আছে এবং আমার অন্য কোথাও নামাজের জায়গা নেই, ওই মাত্র ওইখানে আমাকে পড়তে হবে। তো সেখানে আমি যদি সাইলেন্টলি পড়ি, তো সেখানে তো আমি তো মনে করি এটা শুড বি অ্যালাউড। এইটা আমার আমাদের বাংলাদেশে ইমাম ওইটাই বলেছে, সার্কামস্টেন্সেস, যে সিচুয়েশনের উপরে ডিপেন্ড করে এটা বলেছেন উনি আর কি। এবং স্থান কাল পাত্র। রাইট, Allah is, knowledgeable, Allah is merciful, and now Allah obviously knows intention. So এগুলো আল্লাহ। সায়ানের প্রশ্নের উত্তর হবে যে আমাদের এখানকার আমার যে কনসেনসাস, সেটা হলো এই যে ইট ইজ পসিবল। বলে দেন, তাহলে সায়ান বুঝে ফেলবে। আপনি যেটা বলছেন এটা ইংলিশে বলে দেন মুসলিম ভাই। Okay, so Shayan, I think in response to your question, is that if we do not have any other way to pray, and maybe I don't have any prayer room, and the room I am in at work, there are other people there, so the only way I can do at that time is the silent prayer. So in that situation, as others mentioned, that under
based on the situation, you can do things differently. And so therefore, we are here. Our opinion is that you should be able to do that silently. We pray namaz silently. But with one addition, Muslim, with one addition. Silently means you can pray those Alhamdulillah, those silently. But you have to go ruku sajda. Every steps you have to do. রেফারেন্সে দেখতে চাই যে কোথায় লেখা আছে যে আপনি সাইলেন্টলি পড়বেন জোহরের আসেন। আমরা সব উড়া কথা বলি, কোন রেফারেন্স নাই কিছুর। এটাই আমাদের প্রবলেম। কিন্তু মসলে ভাই সাইলেন্টলি যে বললেন, আই থিঙ্ক ইসলাম ভাই বা কোরআনে বলেছে যে অ্যাটলিস্ট somebody has to hear it. I mean, if you are by yourself, কিছু জানে না। আমরা এক্সট্রিম সিচুয়েশনের কথা বলছি যে যেখানে you do not have any other way but to silently do it. You cannot do it loudly because you have roommates. But আপনি সাইলেন্টলি এমন ভাবে বলবেন অ্যাটলিস্ট you feel that you are listening. Yeah. So silently means you are talking to yourself basically. Right, exactly. Yeah, so that is silent. That is silently. Right, not like মনে আপনি কিছুই না মনে। Ruku says that to do it. আমার পিছনে আছে, ফলোয়ার আছে, এরা বুঝতে হবে আপনি কি পড়তেছেন, তাহলে আমরা কি পড়বে? না ইসলাম ভাই, আপনি মিস করছেন। ইমাম, বাংলাদেশের ইমাম বলেছে যে যদি আপনি একা পড়েন, উনি এই কথাটা বারবার বলেছেন, আপনি খেয়াল করছেন না বোধহয়। He said that when you are praying alone at that time, but if you are doing a congregation and you have the people behind you, or then you have to do exactly the way Quran says. And Islam, by one question to you, just for my understanding, এই যে আমরা যে আপনি ফজরের নামাজ তো 2 রাকাত পড়েন নাকি বেশি পড়েন? 4 রাকাত। আপনি 4 রাকাত ফজরের নামাজ পড়েন? মানে ফরজটা 4 রাকাত পড়েন? আচ্ছা, তাহলে এই যে 2 রাকাত যে ফরজ পড়েন, এই 2 রাকাত ফরজ কোত্থেকে এসছে? একটু আমাদের মামুন, may I interject here? Mamun, please, Mamun, we have this discussion many times. না, একটু শুনুন। একটু বলতে দেন। এটা একটু না, কারণ 2 রাকাত যে ফজরের ফরজ আমাদের একটা হাদিস দেখালো না যে এই হাদিস এটা আছে। I want to see the hadith. আমি আচ্ছা, এই জন্যই আমার মনে হয় মুস্তাফা, you are right. বলছি যে you will not get anywhere in this discussion. Mustafa, you are not understanding what I asked. I said, Mamun, please, oh my God, Mamun, please. You cannot go back. Please stop the topic. Please stop the topic. Please move on. মামুন ভাই, জি, don't go back to the same topic. জি, বলেন হাসান সাহেব। আমি ছোট্ট একটা অনুরোধ করছি, সেটা হলো 1 নম্বর হলো ইসলাম স্যার অনেক আমাদের মুরব্বী, অনেক বয়স হয়েছে। 2 নম্বর হলো যে উনি কোরআন থেকে আমাদেরকে যতটা দিতেছেন আমরা ততটা নেই, সেটা আমাদের জন্য অনেক প্রাপ্তি, অনেক বড় পাওয়া। ওনার এই হায়াতে, এই বয়সে, ওনার অভিজ্ঞতার আলোকে কোরআন থেকে উনি যেটা দিচ্ছেন, এটা আলহামদুলিল্লাহ। এর বেশি আমরা ওনার কাছ থেকে নেওয়ার চেষ্টা না করি, সেটা ওনার প্রতি একটা চাপ হবে। ওনার বয়স, ওনার সবকিছু মিলাইয়ে উনি যতটা দিতে পারতেছে, ওইটাই আলহামদুলিল্লাহ। সরি। Okay, let's move to Q&A session for our sisters. Any sister has any question? Yes, move on. Any sister has any question, please unmute yourself. Yeah, Sister Aziza, assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. I feel like I'm the only sister though today anyway. Discussion is always helpful, but we need to watch if it crossed the line. And that what bothers me. Confusion creating will, instead of helping us, may give us more negative impact. So now saying that it's not I'm commenting on it, I'm just pointing a little bit. Muslim Bhai's point 100% is what my situation is. I feel like, wow, my God, he must be watching me. I'm in the office. I work 8 hours, 9 hours, 10 hours. And I share a room with 3 other people who are American, like white American here in this country, and has really no clue about anything. But I'm grateful to my director. She gives me a lot of privilege,
But still in that sense, there's no way that I can go up, get up, move, or go somewhere else, try to be finding somewhere else, because I'm continuously in the desk duty, the front duty, and these are very important duties for my position. So saying that, when Muslim has said, sometimes really we're sitting on my computer front and I'm facing them a little bit backwards, trying to find out what is the Qibla. I'm gonna try to do mentally. By that, I don't mean mentally. By that, I mean, yes, I am listening what I'm saying, or I might be saying something. And sometimes when somebody look at me, they get confused. I get a lot of the time attacked by, what did you say? What are you saying? So now, after a long time, they understood whatever I'm doing, it means something I'm doing which is absolutely my own time. They don't understand the depth of namaz, time, and anything. So saying that, I feel like I'm communicating with Allah subhanahu wa ta'ala, because this is the word from repeatedly from different Quran, different area we hear, which is Allah is all hearing, all knowing. Even if you don't open our mouth, Allah is hearing you. What is your mental stage? What is you're going through? And definitely, I have faced situations where we are praying not by standing up, not by in a particular masala sitting, even lying down, even closing your eyes with the machine, like my husband case I'm mentioning here. He has hooked up with machines so many different ways, but I can tell that he's doing his namaz. So saying that, I said, I have deep belief that it's you, your intention, and your belief plays most basic role here. Thank you. Alhamdulillah. Thank you so much, sister. Any other sister has any question? Okay, let's go to brothers. Brothers, do you have any question or comments? আমার একটা কমেন্ট আছে, আমি বাংলায় বলছি জন্য যাতে আমাদের বাংলাদেশের ইমাম শুনতে পারেন। সেটা হলো ওই যে ইসলাম ভাইয়ের একটা আয়াত উনি বলেছেন যে কোরআন ভার্স 33-40, the Muhammad sallallahu alaihi wasallam is the seal of the prophet. That means that he's the last of the prophet. এখন আমি বাংলায় বলছি এই জন্য যে বাংলাদেশের ইমাম উনি বুঝতে পারবেন। তো এখানে আমাদের যে আহমদী একটা সম্প্রদায় আছে বাংলাদেশে, সারা দুনিয়াতেই আছে। তো ওরা ওটাকে এক্সপ্লেন করে যে দু ধরনের নবী না, দু ধরনের মেসেঞ্জার। একজন হলো নবী, আরেকজন হলো রাসূল। রাসূল হলো হুএভার গেটস দ্য গেটস দ্য মেসেজ ফ্রম আল্লাহ। আর নবী হলো হি ডাজ নট গেট এনি মেসেজ ফ্রম আল্লাহ, বাট হি ক্যান ইন্টারপ্রেট the message from Allah, because আমাদের নবীর সংখ্যা তো 1,26,000 বা এরকম আর কি, অনেক নবীর সংখ্যা অনেক বেশি। তো এখন ওই যারা আহমদী ওরা ইন্টারপ্রেট করে এটাকে যে আল্লাহ এখানে বলেছে নবীর কথা, নবী হতে পারে নবী হতে পারে যারা নাকি কোনো মেসেজ আনবে না, কিন্তু তারা এক্সপ্লেন করবে। আর রাসূল হলো মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইজ দ্য লাস্ট রাসূল, যার কাছ থেকে মেসেজ আসছে আল্লাহর। কিন্তু যারা নবী তারা ইন্টারপ্রেট করতে পারবে, কিন্তু নতুন কোনো মেসেজ দিতে পারবে না। তো এই ব্যাপারে এটা হলো আহমদীদের এক্সপ্লানেশন। তা আমি আমার বাংলাদেশি ইমামের কাছ থেকে এই সম্বন্ধে তার অভিমত শুনতে চাই। জি, আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ। আমি আহমদিয়া জামাত সম্পর্কে এতটা ভালো জানি না, কখনই ওদের সাথে আমার ওইভাবে কোনো আলাপ আলোচনা হয় নাই। ওরা কি চায়, ওদের উদ্দেশ্য কি, ওদের প্রচারণাটা কি, আমি জানি না। তবে এতটুকুন শুনেছি, গত এই রমাদানের 2 বা 3য় রমাদানে আহমদিয়া মসজিদের একজন ইমামের সাথে আমার পরিচয় হয়েছিল। ওরা কিন্তু রাসূল নিয়ে কোনো কথা বলেনি। ওরা বলেছে আমাকে যে ইমাম মাহাদি নিয়ে ওদের মতবিরোধ আছে। আমরা বলি ইমাম মাহাদি আসবেন, আর ওরা বলে ইমাম মাহাদি এসে গেছেন। এটা হলো আমাদের এবং ওদের মধ্যে পার্থক্য। এতটুকুনি আমাকে বলেছে। বাকি আপনি যেটা বলছেন এটা সম্পর্কে আমি জানি না, বা আমাকে কেউ কখনো বলেনি। থ্যাংক ইউ। All right. Any other brothers has any comment, questions?
Mamun, Yeah. I just wanted to make a comment on Aziza, Sister Aziza's Yeah, comment. go ahead, please. She did a wonderful job. I think what I got from her comments is that spirit of prayer. There's something we keep forgetting, because the spirit of prayer is remembering Allah, connecting, as what she used, connecting to Allah. So when she prays, she connects to Allah. And we are doing all these superficial things, but then we do not connect. We just simply, recite the words, and that's the end of it. And so, I think that's something we should have to keep in mind, rather than going after the superficial things, which is important, clearly, but then to keep in mind always that what really matters is spirit. What Allah said, what's the reason behind doing prayers? This is connecting to Allah. Maybe our Imam Hassan and Dr. Islam can make some comments on that, because that's something that looks like we are missing. Yeah, I can give you one example from the Quran. It says, Ya ayyuhallazina amanu yukhrijuhum minaz-zulumati ilan-nur wallazina kafaru awliya'uhum at-taghut yukhrijuhum minan-nur ila-zulumah. Those who are believers, they believe in Allah and make them friends, because Allah takes them from darkness to light. Because of our connection, He takes from darkness to light. And those who pray to the Tagut means false god, they take them from light to Zuluma, to darkness, and they live in the hellfire forever. So if you think of that way, so when you pray, you think that Allah is your friend and think about Him. And that's the connection I think everybody should try to connect. Thank you. Very good. So that is a prayer, zakah, fasting, hajj. All of those things are means to connecting to Allah, obviously. So these are all prayers. আমি সালাতের যে স্থান কাল পাত্র বলেছিলাম, এর উপর কি ছোট্ট একটা কথা বলতে পারি? জি জি, প্লিজ। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামদেরকে একটা দল করে পাঠালেন একটা মহল্লায়, একটা এলাকায় দাওয়াতের জন্য। ওই জামাতে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু, ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ছিলেন। কিন্তু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একজন ইয়াং যুবককে ওই জামাতের আমির করে পাঠালেন। তো শীতের রাত ছিল, রাত্রে কোনো একটা জঙ্গলে তারা আশ্রয় নিলেন। ওই জঙ্গলে হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু প্রস্তাব দিলেন যে আমরা একটু আগুন জ্বালায়ে একটু শরীরটা গরম করতে চাই। আমির সাহেব বললেন যে না, এখানে আগুন জ্বালানো যাবে না। তো সারা রাত শীতে কষ্ট পাইলেন। তো ফজরের আজানের সময় হয়ে গেছে, এমন সময় আজান দেওয়ার প্রস্তাব দেওয়া হইল। আমির সাহেব বললেন যে না, আজানও দেওয়া যাবে না। ওই রাত্রে আমির মানে যিনি যুবক ছিলেন, ইয়াং, ওনার আবার হয়েছে, মানে গোসল ফরজ হয়েছে। তো উনি গোসল তো আর করার কোনো সুযোগ নাই, উনি তায়াম্মুম করেছেন। কিন্তু যখন ফজরের সালাতের সময় হয়ে গেল, উনি ইমামতির জায়গায় গিয়ে দাঁড়াইলেন। ইয়াং যিনি, যুবক যিনি, আমির, উনি সূরা ইখলাস দিয়ে সালাত শেষ করলেন। সালাত শেষ করে তাড়াতাড়ি মহল্লার থেকে, জঙ্গল থেকে, বাগান থেকে বের হয়ে অন্য মহল্লায় ছড়াই গেলেন। তো নবীজির দরবারে আসার পরে হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু নবীজির কাছে কঠিনভাবে এটার বিচার চাইলেন, যে আপনি এমন একটা যুবককে, এমন একটা ইয়াংকে আমাদের আমির করে বানাইছেন যে কোনো কথা শুনে না। কেমন? বলে জঙ্গলের মধ্যে আমরা শীতে কষ্ট পাচ্ছি, বললাম একটু আগুন জ্বালায় শরীরটা গরম করি, সে অনুমতি দিল না। ফজরের আজান হয়েছে, বললাম আজানটা দেই, সে আমাদের আজানও দিতে দিল না। এমনকি আবু বকরের মতো লোক থাকতে তিনি আবু বকরকেও নামাজ পড়াইতে দিলেন না, অথচ তিনি ছিলেন অসুস্থ, মানে তিনি ছিলেন গোসল ফরজ যাকে বলে। তো তারপরে তিনি তায়াম্মুম করে তিনি নামাজ পড়াইছেন। তো এটা কিভাবে সম্ভব? তো নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার কাছে জিজ্ঞেস করলেন, ওনার নাম ছিল আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা। তখন নবীজি বললেন, তোমার কি অবস্থা বলো? তখন বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ,
আমরা যে এলাকায় গিয়েছিলাম ওটা হলো শত্রুদের এলাকা ছিল। আমরা যদি রাত্রে আগুন জ্বালাইতাম শত্রুরা আমাদেরকে টের পাইতো এবং আমাদের ক্ষতিগ্রস্ত করত। আজান একই কারণে আমরা আজান দিতে অনুমতি দেইনি, যাতে শত্রুরা টের না পায়। 3 নম্বর, তুমি কেন আবু বকর থাকতে ওমর থাকতে তুমি কেন নামাজ পড়াইলা? আমি জানি আবু বকর যদি নামাজে দাঁড়ায় তাহলে 40 আয়াত ফজরে পড়বে, লম্বা কিরাত ধরবে, তো সূর্য পূর্ব দিকে উঠে যাবে, শত্রুরা আমাদেরকে চিনে ফেলবে। এই জন্য আমি সূরা ইখলাস দিয়ে তাড়াতাড়ি সালাম ফিরাই অন্ধকারের মধ্যে এলাকার থেকে বের হয়ে আসছি। নবীজি বললেন, ইয়াং যা করেছে, যুবক যেটা করেছে ওটাই ঠিক। এই হাদিস থেকে, এই ঘটনার থেকে মানে স্থান কাল পাত্র, প্রয়োজনে অজু বা তায়াম্মুম করে পড়তে হবে, প্রয়োজন বোধে সর্বসম্মানিত আবু বকরের মতো লোক বাদ দিয়ে নিজে সূরা ইখলাস দিয়ে নামাজ পড়ে বের হয়ে যেতে হবে, প্রয়োজন বোধে আজানও বাদ দিতে হবে, প্রয়োজন বোধে আগুনও জ্বালানো যাবে না। এটা হলো স্থান কাল পাত্র। বলছি সময় বলে দিবে কখন কি করতে হবে। এটাই ইসলাম, এটাই আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের নির্দেশ। জাযাকুমুল্লাহ। That perfectly matches with when I started the halakha. I think in the first meeting I asked the same question to them, that I used to travel a lot. I don't find time or space to pray. How do I do? Then he said, very clear law. You cannot make a namaz qaza. No matter where you are, you have to finish the prayer, whatever the available tool you have. If you don't have wudu tayammum, if you cannot stand, sit or ishara, whatever. So what Bangladeshi Imam is saying and our Imam, it perfectly matches with that issue. মাশাআল্লাহ, মাশাআল্লাহ, গুড, ভেরি গুড আক্তার। মাশাআল্লাহ। মামুন, আমাকে যেতে হবে এখন, আমার মেয়ের ঠিক আছে, ইনশাআল্লাহ। আর যদি কারোর কোনো ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন না থাকে তাহলে আমরা দোয়াটা করাই দিতে পারি। কারো কোশ্চেন আছে? Mamun, একটা জিনিস, I mean, struck me that one ayah that Dr. Islam mentioned. I think what I remember, the khuluqin azim. I think the Islam by our prophet is the best of character, something like that. That ayah. Allah certifies the Prophet that he is an excellent moral character. So that is basically in a way that since he is the best character, it is incumbent upon us to do whatever he has done. If that is, which means, the way we do the namaz, because that we are completely sure that's how he prayed. There is no doubt about it. So if he has done it, something he has done that we are sure about, then there should not be any question about that. You do not agree with that? I don't agree, because Allah subhanahu is the Lord, he is only a servant. You do not make face with Allah subhanahu and the servant that who is true and who is false. আমরা আবারও আমার মনে হয় ঠিক আছে, দোয়া করে দেন ভাই, দোয়া করে দেন। ইসলাম ভাই একটু দোয়া করে দেন। না, বাংলাদেশি ইমামকে বলেন। আচ্ছা, উইথ দ্য পারমিশন অফ ডক্টর ইসলাম, ইমাম সাহেব, বাংলাদেশি ইমাম, আপনি একটু দোয়া পড়াই দেন। আমাদের এই মুহূর্তে সবচেয়ে বড় স্মরণ করার কথা যে আমরা সমস্ত পৃথিবীতে মুসলমানদের রমাদানের এই মুহূর্তে খুব কঠিন সময় যাচ্ছে। বিশেষ করে আমেরিকার অনেক ভাইয়েরা আমাকে আজকে 2 জন ফোন করে জানিয়েছেন, যারা অনেক দূর থেকে ওমরায় আসছিলেন, কিন্তু তারা দুবাইতে আটকে আছেন, যাইতে পারতেছেন না। এবং অনেক, যেমন আমার ছেলেই মদিনাতে আটকে আছে, সে আসতে পারতেছে না এই হামলা গতকালকে হওয়ার পর থেকে, এবং সামনে কি হবে আমরা কেউ জানি না। তো সবাই দোয়া করি আল্লাহ যেন কঠিনকে সহজ করে দেন, আল্লাহ যেন সত্যের বিজয় দেন, যেটার দ্বারা পৃথিবীবাসী উপকৃত হবে, যেটার দ্বারা সত্য প্রতিষ্ঠিত হবে, আল্লাহ যেন সেটাকে কবুল করে নেন। এই দোয়া সবাই যেন দিল থেকে করি, এবং যারা আটকে গেছেন তাদেরকে যেন আল্লাহ চলার পথ সহজ করে দেন। এভাবে সবাই একটু দোয়া করি। আজকে এই রমাদানের 17ই রমাদান কিন্তু ইসলামের প্রথম যুদ্ধ হয়েছিল, বদরের যুদ্ধ 17ই রমাদান। অতএব এই রমাদানটা সেখানে মাত্র সামান্য 313 জন সাহাবীর মধ্যে ইসলামের বিজয় হয়েছিল। সুতরাং আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সর্বত্র যেন তার মহিমায়
তার দয়ায় যেন ইসলামের বিজয় দান করেন। সবাই একটু নিজেদের ভুল ত্রুটি বেয়াদবি বিচ্যুতির কথা স্মরণ করে একটু ইস্তেগফার পড়ি। আমিন। আস্তাগফিরুল্লাহ, আস্তাগফিরুল্লাহ, আস্তাগফিরুল্লাহ। একটু অনুতপ্ত হয়ে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাই। আল্লাহ আপনি আমাদেরকে ক্ষমা করে দিন। আস্তাগফিরুল্লাহ রাব্বি মিন কুল্লি যামবিন ওয়া আতুবু ইলাইহি। আস্তাগফিরুল্লাহ আল্লাযী লা ইলাহা ইল্লা হুয়াল হাইয়ুল কাইয়্যুম ওয়া আতুবু ইলাইহি। লা হাওলা ওয়া লা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহিল আলিয়্যিল আযীম। আমাদের আপনজন আত্মীয় স্বজন বাবা মা যাদের দুনিয়ার থেকে চলে গেছেন তাদের উদ্দেশ্যে একবার সূরা ফাতিহা, 3 বার কুল হুয়াল্লাহ শরীফ এবং দুরূদ শরীফ পড়ি। বিসমিল্লাহ। আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন আর রহমানির রহিম মালিকি ইয়াউমিদ্দিন ইয়াকা না'বুদু ওয়া ইয়াকা নাস্তাঈন ইহদিনাস সিরাতাল মুস্তাকিম সিরাতাল লাযীনা আন'আমতা আলাইহিম গায়রিল মাগদুবি আলাইহিম ওয়ালাদ-দাল্লিন। কুল হুয়াল্লাহু আহাদ আল্লাহুস সামাদ লাম ইয়ালিদ ওয়া লাম ইউলাদ ওয়া লাম ইয়াকুল লাহু কুফুওয়ান আহাদ। قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله. দোয়া কবুলিয়াতের নিয়তে সবাই একটু দরুদ শরীফ পড়ি। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলি মুহাম্মদ কামা সাল্লাইতা আলা ইব্রাহিম ওয়া আলা আলি ইব্রাহিম ইন্নাকা হামিদুম মাজিদ। اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم آمين اللهم آمين. সবাই দুহাত তুলে মহান আল্লাহর কাছে দোয়া করি। আল্লাহুম্মা আমিন। ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ও মালিক, আমরা নিজেরা নিজেদের প্রতি জুলুম করেছি। আপনি যদি ক্ষমা না করেন, আপনি যদি দয়া না করেন, আমরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যাব। আয় আল্লাহ, মেহেরবানি করে আপনি আমাদেরকে মাফ করে দিন। আমিন। আল্লাহ, দুনিয়া এবং আখিরাতের কল্যাণ আমাদেরকে দান করেন। জাহান্নামের আগুন থেকে আপনি আমাদেরকে হেফাজত করেন, রক্ষা করেন। আমিন। আল্লাহ, আমাদের আব্বা আম্মা সন্তান সন্ততি পরিবার পরিজনকে আপনি মাফ করে দিন। আমিন। আল্লাহ, যাদের আব্বা আম্মা দুনিয়ার থেকে কবরবাসী হয়ে গেছেন, আমাদের বন্ধু বান্ধব পিতৃকুল মাতৃকুল শ্বশুরকুল শাশুড়িকুল, বিশেষ করে এই হালাকার সাথে যারা সম্পৃক্ত ছিলেন সম্পৃক্ত আছেন, আল্লাহ তাদের আপনজন আত্মীয় স্বজন শুভাকাঙ্ক্ষী যারা চলে গেছেন সবাইকে আপনি মাফ করে দিন আল্লাহ। আমিন। রমাদান আল মুবারকের খাতিরে, রমাদান আল মুবারকের ইজ্জতে তাদের আযাবুল কবর, আযাবুল হাসর, আযাবুল সমস্ত প্রকার আযাব থেকে তাদেরকে আপনি অব্যাহতি দান করেন আল্লাহ। আমিন। আমিন। রহমতের 10টি দিন আমরা পার করেছি আল্লাহ। মাগফিরাত নাজাতের দিনগুলি আমাদের সামনে রয়েছে। প্রতিটি রোজা, রোজার নিয়ত, ইফতারি, সাহারি, তারাবি, প্রতিটি তেলাওয়াত, প্রতিটি নেক আমলকে আপনি কবুল করে নেন আল্লাহ। বেশি করে কোরআন তেলাওয়াত করার, কোরআন শিখার, কোরআন জানার, কোরআন মানার আমাদেরকে তৌফিক দান করেন আল্লাহ। রমাদান মাসে আপনি কোরআন নাজিল করেছেন আল্লাহ। আমাদের এই হালাকাতে আমরা কোরআনের নূর, কোরআনের জ্যোতি, কোরআনের পাওয়ার আপনার কাছ থেকে ভিক্ষা চাই আল্লাহ। আমাদের সবাইকে কোরআনের নূর আপনি দান করেন আল্লাহ। কোরআনের শক্তি আপনি আমাদেরকে দান করুন আল্লাহ। আমিন। আল্লাহ, আমরা যে কাগজের কোরআন পড়ছি আল্লাহ, এই কাগজের কোরআন তো আমরা আপনার কাছ থেকে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম পাননি। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম কোরআনের যে নূর পেয়েছেন, কোরআনের যে ফায়েজ বারাকাত পেয়েছেন, আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু কোরআনের যে নূর ফায়েজ পেয়েছেন, সাহাবায়ে কেরাম যেভাবে কোরআনের শক্তি পেয়েছেন, আলো পেয়েছেন, সেই আলোকবর্তিকা আমাদেরকে আলোকিত করেনি আল্লাহ।
রব্বাল আলামিন, ইয়া আরহামার রাহিমিন, ইয়া গফুরুর রহিম, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি অধিক পরিমাণে দরুদ ও সালাম পাঠ করার তৌফিক দান করেন। আমিন। আল্লাহ আমাদের সমগ্র পৃথিবীব্যাপী যে আল্লাহ যে যুদ্ধের দামামা বেজে উঠেছে, আল্লাহ আপনি যুদ্ধকে বন্ধ করে শান্তি প্রতিষ্ঠিত করুন ইয়া আল্লাহ। ইয়া আল্লাহ, শান্তি প্রতিষ্ঠিত করুন ইয়া আল্লাহ। সত্যের বিজয় দান করুন ইয়া আল্লাহ। সত্যের বিজয় দান করুন আল্লাহ। মারামারি, কাটাকাটি, ফিতনা ফাসাদ থেকে আমাদের বিশ্ববাসীকে আপনি রক্ষা করেন ইয়া আল্লাহ। ইয়া রাব্বাল আলামিন, ইয়া আরহামার রাহিমিন, যারা আটকে পড়েছেন বিভিন্ন জায়গায় গন্তব্যস্থলে সুস্থভাবে সুন্দরভাবে আপনি পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করেন ইয়া আল্লাহ। ইয়া রাব্বাল আলামিন, ইয়া আরহামার রাহিমিন, আমাদের এই হালাকাতে মা বোনেরা আছেন, ইয়াং ছেলেরা আছেন, মেয়েরা আছেন আল্লাহ, 90 ঊর্ধ্ব বয়স্ক, 80 ঊর্ধ্ব বয়স্ক মুরব্বীরা আছেন আল্লাহ। আপনি যাকে পছন্দ করেন তার উসিলায় আমাদের দোয়াকে কবুল করে নেন ইয়া আল্লাহ। আমিন। লাইলাতুল কদর আমাদের সবাইকে, লাইলাতুল কদর হাজার মাস থেকে উত্তম ওই বরকতময় রাত আমাদের সবাইকে নসিব করেন ইয়া আল্লাহ। যারা অসুস্থ সুস্থতা দান করেন, যারা ঋণগ্রস্ত ঋণ থেকে মুক্ত করেন। আমাদের এই আজকের আলোচনার মধ্যে ভুল ত্রুটি, বেয়াদবি, বিচ্যুতি আপনি ক্ষমা করে দেন ইয়া আল্লাহ। ইয়া রাব্বাল আলামিন, যেভাবে আলোচনা করলে আপনি রাজি, খুশি, সন্তুষ্ট হন সেভাবে আলোচনা করার তৌফিক দান করেন। বিহুরমাতি সাইয়্যিদিল মুরসালিন, বিহাক্কি কালিমা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ। আসসালামু আলাইকুম। Walaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Thank you everyone for joining and looking forward to see you all on next Sunday, inshallah. Jazakallahu khair.